Yeah, skinhead, deadhead, everybody gone fast. Chopper ditches, recognition, everybody allegation in the suit. On the new, everybody dog food. Blackmail, throw the brother in jail. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my rights. If I am visible cause you know me, the proclamation promised me freedom. I'm tired of being the victim of shame. You're throwing me in a class with a bad name. I can't believe this is a land from Michael Jackson is innocent. Michael Jackson is innocent. Michael Jackson is innocent. Раз, два, три. Michael Jackson невиновен. Раз, два, три. Michael Jackson невиновен. Michael Jackson невиновен. Michael, 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 Michael. Привет всем поклонникам Майкла Джексона. Хочу рассказать нашу историю, как мы стали поклонниками Майкла. Случайно в интернете я увидела клип Майкла. И с тех пор нос и дня не проходит без Майкла, без его песен, его танцев, его очаровательной улыбки, его глаз. Он запал нам в душу своей добротой, своей чистой и невинной любовью к детям. Это рисунки моей дочери. Они у нас занимают особое место, так называемый уголок Майкла. Майкл, мы любим тебя с каждым днем все сильнее. Спасибо тебе за то, что ты есть и всегда будешь. Твоя любовь, она творит чудеса. Она меняет людей в лучшую сторону. Она вдохновляет, придает сил. Она освещает нам путь. Твоя любовь, она повсюду, и она будет жить вечно, потому что твое творение будет жить вечно, потому что в нем твоя прекрасная и чистая душа. Мы любим тебя, Майкл. Привет всем поклонникам Майкла Джексона, меня зовут Ильяс, мне 13 лет, я из Казахстана, города Тарас. Впервые услышал творчество Майкла Джексона в 6 лет, когда он исполнял песню Билли Джин вместе с танцем. Тогда мне это очень понравилось, и в дальнейшем я начал больше его слушать, начал исполнять некоторые песни и даже начал танцевать под некоторые песни. Даже сейчас для молодежи примерно моего возраста, старше или младше, Майкл Джексон до сих пор является кумиром, и я горжусь, что являюсь поклонником творчества Майкла Джексона. Надеюсь, вам понравится мой кавер на песню Билли Джин. Всем приятного просмотра и всем удачи! She was more like a beauty queen from movie scene. I shared a mind, but what do you mean? Neither one. Who would dance on the floor in the round? She said either one. Who would dance on the floor in the round? She told me honey was a Billie Jean, and she caused a scene. Then there were hands and we sighs to pretty be the one who would dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do, and go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, cause life becomes shoot. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. Woo! She
She said I am the one, but the kid is not my son. For 40 seasons, 40 nights, that allowed the sun. But who was there was the sheet in bed and her squeeze and flame. Who would dance on the floor in the round? So 10 miles strong, get wise. Just remember to always think twice. Don't think twice, woo! She told my baby with dancing thrill to look at me. Then showed her photo, my baby cried, eyes words like mine. Who would dance on the floor in a round, babe? People always told me, be careful what you do. And go around breaking young girl's hearts. And she came and started to blow me, then smell sweet perfume. This happened to my shoe. She called me into room, and hey, the bitter cheat is not my lover. She's just a girl who claimed that I don't want. But the kid is not my son. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claimed that I don't want. But the kid is not my son. She said I don't want, but the kid is not my son. Когда я была маленькой, я не знала, кто такой Майкл Джексон, но я не раз слышала его песни, а точнее их было две. Моя мама ставила себе на телефон музыку Билли Джин. Эта песня мне очень сильно понравилась. Когда я была маленькая, я очень хотела ее дослушать до конца и хотела один раз, когда я звонил телефон, убежать вместе с ним. Просто убежать, чтобы дослушать эту песню. А одной ночью я ложилась спать в своей комнате и услышала в комнате родителей песню, которая мне очень сильно понравилась. Эта песня была для меня особенной, так и она и осталась. Я искала ее по звуку, я шла в их комнату. Получается, я услышала эту песню, увидела клип. Тот самый клип Майкла Джексона. Этот клип был Earl Song. Мне он так зацепил, понравился. Он был особенный. Он был с таким смыслом, что я буквально проникла в него. И мне хотелось жить в природе. Я полюбила природу еще больше, чем когда-либо. Я хотела в ней жить. Я сказала маме, что хочу, чтобы в моей комнате было много цветов. Она так и сделала. У меня было очень много цветов на подоконнике. Я их ставила в разные части комнаты, чтобы было ощущение, что я как будто в джунглях. Мне это очень нравилось. И до сих пор. И, наверное, моя мама тоже заразилась. У нее теперь тоже много комнат и цветов. Цветов у нас, наверное, штук 20, если не больше. Мне кажется, это не предел. Эта песня для меня очень много значила. И до сих пор значит. Я на ней просто росла. В детстве, когда я первый раз услышала, я начала после этого слушать ее каждый день. Подпевала, слушала в наушниках на всю громкость ночью. Она для меня была особенной. Но я не знала, кто поет. К сожалению, я не знала этого человека. И как он выглядит, не знала. Ничего о нем я не знала. Спустя долгое время, когда я выросла, я сидела на диване, искала просто музыку, слушала, искала вдохновение и хотела порисовать. Я рисую с детства, это моя жизнь, и это тем, что я живу. То, что мне нравится, то, что меня вдохновляет. Это моя жизнь. Я так привыкла, мне это нравится. Но музыку найти для того, чтобы вдохновение шло изнутри, все никак не получалось. Вот оно было как-то не так.
Вроде красиво, но вот не настолько, чтобы мне прям зашла в душу. И один раз я нашла песню Майкла Джексона. Я прослезилась. Я была счастлива. Это была песня моего детства. Этот сон. Та самая. Я была безумно счастлива, что нашла ее. И мне захотелось узнать его получше, узнать, какие песни у него есть еще. И я была безумно удивлена, что Билли Джин — это тоже его песня. Я как-то в детстве не заслушалась, что это один и тот же голос. Не обратила на это внимания. Было мое очень большое удивление. И мне понравились абсолютно все его песни. Это было первый раз в жизни, чтобы мне понравились именно вот все песни, которые он написал. Мне реально нравятся все. Я решила послушать все песни, узнать о нем получше. Зашла в интернет, нашла его фотографии, Википедию, все о нем узнавала. Мне было безумно интересно. Один раз я нашла видео не очень приятное о том, что говорят про Майкла Джексона. Ну, вы сами знаете, что о нем говорят. Я не хочу это озвучивать, так как это все неправда. Я призываю вас не верить в это все. Это все неправда, это ложь. Он не мог такого совершить. Я это понимала от того, что человек, который помогает детям, покупает им подарки за свои деньги, который зарабатывал на себя в концертах, он зарабатывал их своим трудом и отдавал все им. Есть мальчик, который... У него была проблема с печенью. Ему нужна была пересадка. Так вот, Майкл Джексон пришел к нему в больницу и помог. Он нашел донора. Мальчик выжил. Человек, который все это делает, он просто не мог быть тем, кем его обзывают СМИ. СМИ просто зарабатывают на этом деньги. Не верьте им. Это все неправда. Когда я смотрела, как он с детьми сидел, как он с ними разговаривал, играл, я начала в него влюбляться. По-настоящему. Это было что-то особенное ощущение, которое я не могу передать словами. Это было что-то особенное. Это надо просто почувствовать. Это прекрасно. Я начала влюбляться с каждым разом, все больше и больше. Мне он понравился сначала по голосу, так как я его слышала в детстве много раз. Это было особенный голос. Такого голоса больше ни у кого нет. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, это был у него такой дар в жизни. Дар от природы. Природа подарила ему особенный голос. И в этот голос я влюбилась. Но когда узнала его, какой он на самом деле, я влюбилась еще больше. В его душу. Это особенный человек, уникальный. Поэтому, пожалуйста, не верьте во всю эту ерунду. Это все неправда. Это все бред. И я когда нашла эти песни, я настолько у меня был порыв вдохновения. Вот тогда я действительно начала рисовать с таким удовольствием, с такой чистотой. Это было что-то, то, что не могу передать. Я думаю, человек, который бы рисует, так сильно любит рисовать или рисует просто с детства, он меня понимает. Без музыки я никогда не рисую, потому что музыка — это вдохновение, а Майкл Джексон дает его. Он дает очень много вдохновения, очень много порыва, но и не только вдохновения. И вот музыка не только красивая, но она еще с глубоким смыслом. Поэтому мой вам совет — переводите песни. В каждой песне лежит смысл. А мне нравятся его песни все. Все до одной. Это уникальный, классный человек. Ты просто красавчик.
следующую новость. В интернете уже более миллиона просмотров собрал парень, простой парень из Сочи, между прочим, которого зовут Давид Шторм. Что делает Давид? Давид, если вы видели этот ролик, посмотрите в интернете обязательно. Давид удивительным образом делает сахарную вату. Невероятным образом. Это вызывает колоссальный интерес. Делает он талантливо музыкально. Мы подумали, а почему не можем не какую-то звезду позвать, а прямо вот позвать Давида к нам в студию и сделать это все по-настоящему красиво. Саш, кто нам это может запретить? Никто. Правильно, никто. Прямо сейчас встречайте, впервые у нас специальный номер. Давид Шторм из Сочи. Candyman, aka Candy King. You guys seen this? No. Alright, good. Oh shoot! Oh god, this is crazy. God. Look at him. This man thinks he's Michael Jackson. Oh, that's a really cool How trick. does it do that? Well, how's it? I don't know. Why is it pushing it out though? It's not supposed to do that. He's pulling it. Oh, he's pulling it. Yeah. Oh my god! He moonwalk! Oh my god. I think that's one of the coolest tricks I've ever seen. Okay, I'm about to watch the Candy King. I be getting them hoes, hitting them high notes, sing. Call me motherfucking shine like it's bling. Motherfucking wanna put it on a ring, cause I'm so fucking crazy. All these bitches and these ladies want all of my babies. Hey, you can taste that. You can taste that. We can write a story in our book, erase that. Думаю, для каждого человека есть свой Майкл Джексон. Он такой один, но внутри каждого разный. Кто бы что ни говорил, есть один неоспоримый факт его творчества, которое призывало только к созиданию, кстати. Или есть песни, где он говорит «пей, колись, нюхай», или «педофиль», или все еще и другие гадости. Или где-то он призывает завуалированно, как это делают сейчас многие звезды, быть бараном, без критического мышления. Нет, такого нет. Слушая его музыку, смотря клипы, ты хочешь только одного. Что-то делать хорошее и очищаться, даже когда совсем плохо, и его музыка радует, вытягивает из любого депрессника. Поэтому я считаю, что именно его творчество имеет колоссальное влияние на подсознание в хорошем русле. Ну как-то так. Я свой ролик ставлю.
a smooth criminal. У меня так оформлена стенка в зале над диваном. Вот это сверху картина, она 3D, переливается с одной в другую. Вот Bad, Dangerous и, по-моему, уже это History. 3 картины. А эту мне как раз, когда Майкл умер, моя вторая внучка ездила с классом в Лондон. И она мне оттуда вот этот постер привезла. Вот. Вон там зеркальная фотография. Это мне подарила моя сотрудница тоже в 90-х годах. У нее была в подвале, где-то лежала, и она знала, что я поклонница, и мне... А это я сама сделала. У меня был маленький такой постер, я его в рамку и повесила. А это я для моей младшей дочери. Она тоже была поклонница в 90-х годах. И я ей на день рождения подарила вот эту зеркальную тоже фотографию и вот этот большой постер. Ему уже теперь где-то лет 25, если не больше, этому постеру. А это вот, который я уже показывала девчатам, это настоящая реклама, оригинал. Мне с 1971 года, где Майкл еще мальчиком был маленьким, и Дайана Росс представляла их на своем концерте. И вот мне с Америки прислали оригинал рекламы. Это мое сокровище бесценное. Девочки, вот это моя кровать. Тут пододеяльник, оригинал фирмы Triumph International. Это которые делали для Майкла и для поклонников всевозможные вещи. У меня куртка дождевая от него есть и многое кое-что. Вот. Много вещей я передарила, конечно. Элечка, я думаю, ты узнаешь подушку. Вот. От тебя. Спасибо большое. Вот эту мне Жанна прислала. То есть заказывала в Китае, она туда посылала мои фотографии. Вот где я в Берлине, в Мадам Тюссо музее была. И вот. А это Ирочка Баврина прислала мне подушечку с Сибири. Вот. И она же мне вот ту лампу, которая является уникатом. Ночная лампа уникат. Такой больше нигде в мире нету. Она заказывала специально для меня и прислала мне вот с одной стороны, с другой. И со всех сторон, короче, Майкл. И сверху подпись его. Вот. И, конечно же, она у меня стоит возле кровати. А эту куклу мне подарил мой вот этот бывший любимый человек, с которым я 10 лет вместе была, с которым у нас была большая любовь, и мы еще дружим. Посвящается Майклу Джексону, духу свободы, ангелу света, пылкой души. Сердечный друг, мой брат по духу, ты ангел света на земле. Тебя любить всегда я буду, все чувства лучшие тебе. Нет слов, мой друг, тебе поведать, сколь много значишь для меня. Знакома мне цена победы, ты заплатил ее сполна. Прошел ты и огонь, и воду, чтоб людям свет души нести. С собой являешь дух свободы, ты мир пришел от зла спасти. Во всех эпохах свой Мессия, распятый на своем кресте, ты претерпел года лихие, все было будто в страшном сне. Изведал вдоволь зависть, подлость, за свет души, что нес любя,
Всех вдохновляет твоя твердость, в сердцах ты наших навсегда. Мессия, Бог, Король, Учитель, все это, Майкл, о тебе. Ты века нашего Спаситель, пусть всюду знают и везде. Я сразу, друг мой, распознал, кто есть ты и зачем пришел. Пылала, пела, танцевала душа твоя, ты нас завел. Наполнил, Майкл, наши души любовью, верой, добротой. Твоих котов пусть слышат уши, на духа, не на детях ков. С бесконечной любовью, благодарностью великому человеку, блистательно и безупречно выполнившему свою миссию на земле. Hello, dear Michael Moonwalkers. My name is Alena from Rostov-on-Don, Russia. I love you all. Привет всем. Меня зовут Алена из Ростова-на-Дону. Я хочу сказать, что серьезно интересуюсь Майклом. Не так давно, всего несколько месяцев, но он уже на меня очень сильно повлиял. Как говорится, с кем поведешься, от того наберешься. И Майкл действительно делает нас добрее, веселее, дружелюбнее, более чуткими, внимательными, более терпеливыми. Он дарит радость, вдохновение. И я хочу сказать, Майкл, где бы ты ни был, знай, что мы услышали твое послание и хотим сделать этот мир лучше, быть твоей армией любви. Мы любим тебя, помним тебя и ценим. We gonna make this world a better place for you, for us, and for children. Peace and love. Show your boyfriend, yeah. Show him the pictures I've been saving, yeah. Show him how you feel inside, and how love could not be denied. We're gonna have to tell him you'll always be a girlfriend of mine. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Girlfriend, I'm gonna show your boyfriend, yeah. Show him the pictures I've been saving, yeah. Show him how you feel inside, and how love could not be denied. We're gonna have to tell him you'll only be a girlfriend of mine. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do.
Чем шире твои объятия, тем легче тебя распять. Чем чище твоя душа, тем проще в нее плевать. Тебе подрезают крылья, когда ты умеешь летать. Тебя заливают грязью, чтоб только не мог сверкать. Господь, храни особенных, к другим не приспособленных, живущих в обособленных, неведомых мирах. Дари им больше времени, а окажись на дне они. Не предавай забвению, неси их на руках, неси их на руках. Чем ниже твои поклоны, тем легче тебя казнить. А чем горячее кровь, приятнее ее пить. Чем больше ты любишь людей, тем больше ты одинок. Чем меньше твоя ошибка, тем более суд жесток. Господь, храни особенных, к другим не приспособленных, живущих в обособленных, неведомых мирах. Дари им больше времени, а окажись на дне они. Не предавай забвению, неси их на руках, неси их на руках. Чем выше успел подняться, тем слаще тебя сбивать. И жизнь не бывает сказкой, и смерть не умеет ждать. Господь, храни особенных, к другим не приспособленных, живущих в обособленных, неведомых мирах. Дари им больше времени, а окажись на дне они. Не предавай забвению, неси их на руках, неси их на руках, неси их на руках, неси их на руках. Why does Monday come but Tuesday? Why does summer start in June? Why do winters come too soon? Why do people fall in love when they're always picking up? Oh, why?
привет из Северного Кавказа. Меня зовут Марина, и я хочу поделиться своей историей. Возможно, не такая огромная, но она очень ценная и важная для меня. Начну с того, что долгое время я не знала, кто такой Майкл. Я значения не придавала ни его песням, ни ему самому. Иногда слышала песни его Билли Джейс, слышала его перчатки и то, что по телевизору про него говорили, всякое разное слышала. Мне было равнодушие такое, то есть я не то чтобы верила или не верила, я вообще как бы внимание обращала на это. И также слышала, что день смерти, его как-то услышала, что Майкл Джексон умер. У меня была никакая реакция, вообще никакая, потому что я этого человека не знала. Спустя 10 лет, ровно 10 лет, был такой период у меня, такой, чисто со мной лично связано, душевной такой боли, наверное, да. Однажды я во сне вижу, как будто я на крыше или на чердаке, не помню. Сижу на коленях и сильно плачу во сне. Вижу какую-то тень перед собой, то есть сзади меня стоит мужчина в шляпе. Я оборачиваюсь и вижу Майкла. Я повернулась и говорю: это ты? Он улыбается и говорит: да. И протягивает ко мне руку, приподнимает меня с пола. И такая теплота в душе. Почувствовала я теплоту в душе, такую легкость. Не помню, что было дальше. Я помню, как проснулась, у меня было в мыслях: почему Майкл Джексон? Почему мне приснился? Я ведь о нем никогда не думала, не вспоминала, не слышала и не пыталась даже слышать. Почему? И все, забыла на этом. Спустя какое-то время, может, прошел где-то месяц, часто начала натыкаться в интернете какие-то ролики о нем. Но я их и не набирала, то есть они сами выходили, и я как бы даже не открывала их, листала дальше. Опять про Майкла, и каждый раз одно и то же. Потом, вспомнив сон, я решила, может, не просто он мне приснился, и почему-то вот именно сейчас я его часто вижу. То есть в роликах разных. До этого никогда не видела. Начала смотреть про него, открывала один ролик, другой ролик, и как-то, знаете, смотрела как обычные ролики. Что-то меня зацепило, я начала изучать его, узнавать его историю с самого рождения. То есть я не стала изучать его как артиста. Я слышала, он гениальный артист, там, музыкант и все такое, но даже не понимала, насколько он гениальный. Но все же я изучать начала сторону его как человек. Много книг его прочла, много интервью прослушала разных времен, много историй фанатов послушала. Послушала также плохую версию о нем, то есть в плане то, что говорили, да, то, чтобы понимать вообще, что происходит, потому что это все я не вникала раньше никогда в это. И с самого рождения, то есть всю биографию, все, максимум месяц-два, наверное, и я прям вот меня это как завлекло в это все, да, я вот не прерываясь, я даже практически не кушала, не спала, и почти круглосуточно хожу на улице, в машине, где бы ни была, я везде находила время, чтобы что-то новое о нем посмотреть. И за эти пару месяцев я изучила его прям все, прям то, что люди десятилетиями узнавали, я, наверное, за эти 2 месяца прям все узнала. Также стала уже песни изучать его, потому что я его песни не слушала, точнее, переводить для себя, чтобы понимать смысл, о чем он поет. И знаете, мне в нем 2 личности нравятся. Та личность, которая он гениальный артист, гениальный музыкант, певец, танцор. Нет слов таких, чтобы правильно описать, наверное. Я была в восторге от его песен. Ни в одной песне не было
никакой грязи. И только большой смысл, глубокий смысл для каждого человека на планете, и не только человека. Пусть это касается Земли, животных, детей, супружеских отношений. Все, что происходит в жизни, все в его песнях. И также то, что он сам испытал, пережил, ту боль, все, что он чувствовал через песню, он выдавал, это чувствовалось. Каждая песня для меня ценная. Каждую песню... Нет, действительно, как кто-то из фанатов сказал, невозможно выбрать одну любимую песню. У него все песни идеальные. Мне стало настолько стыдно, что все это время я не знала его, а узнала только через 10 лет после смерти. Кто такой на самом деле Майкл Джексон? Майкл Джексон, это так громко звучит. Для каждого Майкл Джексон это ассоциируется тем, что лунная походка, перчатка, Билли Джин, танцор, певец. Для меня Майкл Джексон это нечто другое. Человек души, который дал многое для людей на планете. Всю частичку себя. Он все отдавал до последнего, настолько все отдавал, что в итоге ничего в нем самому не осталось. Он не жил для себя вообще. Он жил для народа, для фанатов, для детей. Он пытался донести, он даже кричал об этом, что нужно спасать мир, людей. Изучая Майкла, я в нем узнавала себя. Как он где-то сказал, что я всегда рисовал в своей голове ту реальность, другую жизнь, которую я хочу, которая мне нравится. И каждый раз, когда что-то происходило в жизни, то, что ему не особо нравится, он мысленно возвращался в тот мир, который сам же и нарисовал. Это называется иллюзия. Также и у меня, я думаю, у каждого фаната бывало такое. У каждого есть свой мир в голове, внутри, который знает только он. Невозможно описать словами то чувство, которое испытывал Майкл, когда он искренне, от всей души, безвозмездно дарил каждому всю частичку себя. Я даже не знаю, как еще словами это описать, и в итоге получил от большинства такой удар, унижение, суды. Это СМИ, слов нет. Но он держался до конца, до последнего. Он был сильным духом человека. Но все же его добили. Не будем об этом. Моя средняя дочка, зная, как я люблю Майкла, они тоже через меня узнали его. Гостила у бабушки несколько дней, и приехав ко мне, она показывает: мама, говорит, смотри, что я умею. Она очень красиво станцевала, прошла лунной походкой. Я была удивлена, конечно же. Она сказала: мама, для тебя. Мне было очень приятно. Настолько она постаралась и исполнила то, чтобы меня порадовать. Младшая дочь нарисовала портрет, рисунок Майкла. Хоть и по-детски, но даже она смогла передать именно того Майкла, которого я вижу. Я создала страницу рассказать людям, новому поколению особенно, поколению, что кто такой Майкл. И назвала эту страницу «Душа Майкла», потому что для меня, в первую очередь, которую я люблю сильно-сильно, это его душу. За его искренность, за его доброту, за его... Он наичистейший человек, таких как он нет и не будет, да и не было. Его душа, она как будто которой я искала душу, как будто это твое. Я думаю, каждый фанат это чувствует. Даже порой хочется эту душу просто взять, если было бы это реально, просто душу его взять, обнять крепко, дать теплоту и не позволить никому его обидеть и причинить боль. Нет таких слов, чтобы описать чувства к нему, скорбь по нему. Но все же, я думаю,
ему намного лучше там, нежели чем был бы он здесь, потому что тут, не переставая, все равно пытаются облить его грязью. Есть такие люди до сих пор, пустышки, они ничтожество, они ничто, конечно, но каждый получит свое по заслугам. Я в этом даже не сомневаюсь. Среди моих окружений многие не знали, кто такой Майкл, так же, как и я. Я решила рассказать, собрала своих друзей. Я решила рассказать им историю. Всю историю Майкла, но без... чтобы они не понимали, о ком я говорю. То есть не произносила это «Лунную походку», песню Билли Джи, которую все знают. Просто рассказала его как человек, как личность, то, что он сделал, и как с ним поступили. И до последнего не говорила я, о ком я говорю. Они уже со слезами слушают, смотрят и спрашивают, ну скажи, кто это? Когда я сказала Майкл Джексон, они удивились. Они говорят мне, ты так рассказываешь о нем, как будто бы всю жизнь прожила вместе с ним, с таким чувством и с такой любовью. Так ты же никогда от тебя мы не слышали, что ты как-то интересуешься им. А за эти 2 месяца, я говорю, я многое узнала. Вы даже не представляете, каким был он человеком. Мне понравилось то, что они согласились со мной, услышав от меня историю Майкла. С теплотой отнеслись к нему, которые тоже до этого думали, что может быть правда о нем то, что говорят, может быть нет, то, что о нем вот эта вся грязь, да, по телевизору была то, что. И самое приятное, рассказав там 2-3, они рассказали еще кому-то, те рассказали еще кому-то, и мне приятно осознавать, что через меня многие узнали Майкла с другой стороны, которые практически не знали или вообще могли верить в эту чушь, которую несли про него. Хотя бы нескольким людям, что я глаза открыла на Майкла, и что они с теплотой, и если даже где-то кто-то негативно отзывался о Майкле, они заступались и сразу говорили им, вы не знаете его, зачем вы на него клевещете, вы ведь не знаете его. Так давайте закроем тему. И мне было это очень приятно, хоть кто-то узнал более, чем знали до этого. Уже прошел ровно год практически, как я изучала, узнала, полюбила Майкла. Я познакомилась с многими его фанатами. Меня настолько это удивляет, то, что даже после смерти он объединяет людей. И правда, как говорят, у каждого есть свои кумиры, у каждого есть свои фанаты, но фанаты Майкла, они исключительно другие. Они больше, чем просто фанаты. Они такие же, как он. И это осознавать, это очень приятно. И искренних фанатов, которые действительно знают его и ценят такого. Слов нет, чтобы описать. Напоследок хотела бы сказать, объединившись со всеми, за все время то, что старался принести людям этой земле, кричал в песнях, по-всякому донести пытался Майкл. И как он один раз сказал, что каждый из вас, хоть кто-то сделает что-то одно, накормит бедного человека, голодного человека, приютит какого-то животное, посадит где-то дерево. Каждый из нас что-то, частичку будем, если мы делать, а Майкла фанатов-то очень много. Мы добьемся всего, многого добьемся мы. То, что хотел сделать Майкл. Так давайте же будем не только вспоминать с теплотой, с любовью его и говорить много хорошего о нем. Так давайте же сделаем то, что он хотел сделать, и он сделал, конечно, многое, но все же он и нас призывал к этому, фанатов. Исполним его мечту. Каждый год что-то, каждый человек, насколько кто что может сделать, если это уже хорошо. И у нас получится, я уверена. И хочу поблагодарить, сказать огромное спасибо всем фанатам Майкла, которые его по сей день любят, помнят и что-то делают ради него
до последнего дня, каждый день. Я вот смотрю разные страницы, разные истории слушаю. И каждый раз слезы наворачиваются на глазах. Мне так приятно осознавать, что нас немало, которые пытаются делать что-то для Майкла. Так и сделаем мы тоже что-то для планеты, как Майкл этого хотел. Желаю всем мира, любви, благополучия. Частичка Майкла в каждом из нас, чтобы никогда не заканчивалась. И как бы Майкл сказал, попробуем исцелить мир. Меня зовут Тома, мне 13 лет, я из Киева. Мне Майкл Джексон нравится уже на протяжении очень многих лет. Где-то 5 лет я уже являюсь его поклонницей, его творчества, его самого. Вот, мне очень нравятся его взгляды на мир, его вот благотворительность. Это вот прям очень круто, я считаю. Вот, я не первый раз рисую Майкла Джексона, но его... мне кажется, сложно нарисовать, потому что он очень красивый, но я надеюсь, получилось похоже. Вот, ну вот так вот у меня получилось, я срисовала фотографии, вот, там не четко вырисованы черты лица, вот, но я старалась, это все для Майкла, я надеюсь, Майкл нас слышит, видит. Вот, и пусть он знает, что мы его все любим, помним, слушаем его песни, каждый день о нем вспоминаем. Вот, мы его очень все любим. Меня зовут Ульяна, мне 12 лет. Я стала поклонником творчества Майкла примерно 8 месяцев назад. Все началось с того, что я наткнулась в Ютубе на выступление Билли Джин. У меня было большое восхищение после просмотра. Оно мне показалось необычным и уникальным, поэтому я стала изучать его биографию и музыку все больше и больше. Но и в итоге стала его фанатом. В Майкле меня поражает не только его творчество, но и каким он был человеком. Он мудрый, трудолюбивый, веселый и очень добрый. Он идеал для меня. Я всегда равняюсь на него. Я не могу описать, насколько он сильно проник в мое сердце, и поэтому хочу сказать ему спасибо. Спасибо за твое творчество. Спасибо за любовь ко всей планете. Я очень люблю тебя, Майкл. Спасибо за все. Меня зовут Аня, мне 11 лет, я из города Баку. Я узнала о Майкле не так давно. Все началось с того, что я просматривала видео в ТикТок и наткнулась на видео с Майклом Джексоном. Я не знала, кто это такой, поэтому решила посмотреть в интернете. Я узнала, что это певец, танцор, благотворитель и очень хороший человек. Через несколько дней я начала интересоваться его жизнью и в итоге стала фанатеть. Благодаря Майклу я начала усиленно изучать английский. И меня повергло в шок, что такой хороший человек скончался в столь раннем возрасте. Песни Майкла Джексона всегда приносили только добро, радость, тепло. Майкл Джексон навсегда в моем сердце. Люблю. Пришел с улыбкой в этот мир, хоть малыш ты, но уже кумир. Летним утром ангел крылья подарил. Нужен стал, увы, не на земле, миллионы глаз в тоске мольбе. Губы шепчут, сердце стонет, как во сне. Губы шепчут, сердце стонет, как во сне. Ты в моем сердце, ты в моем сердце, ангел небесный.
остался в сердце, ты всегда со мной. Тихо стонет микрофон ночи, кто-то плачет в пламени свечи. Ты ушел, а музыка твоя звучит. Ты ушел, а музыка твоя звучит. Ты в моем сердце, ты в моем сердце, ангел небесный, ангел-звезда. Ты в моем сердце, созданный песней раз навсегда. Ты теперь король вселенной, лунный странник, что поет в ночи, но мотив твой неизменно вновь звучит. I want the things, all the fun of the world, from bottom of my heart. I really appreciate it for your love. God bless you. I love you, Mom. I love you, Russia. We've world is cruel to you, but life is so different. And from day to day, you smile only grew. But the pride that gave you its embrace, for the lead you search, you know that trace. Do you wonder if the desert held place? Do you wonder if the desert held no place? You're in my heart now, you're in my heart now, angel of heaven, angel of stars. You're in my heart now, you stay there forever, leaving your soul. You're in my heart now, you're in my heart now, angel of heaven, angel of stars. You're in my heart now, you stay there forever, leaving your soul. You're in my heart now, you're in my heart now, angel of heaven, angel of stars. You're in my heart now, you stay there forever, leaving your souls. Ты в моем сердце, ты в моем сердце, ангел небесный, ангел-звезда. Ты в моем сердце, созданный песней раз навсегда. Этот мир такой маленький.
Почему взрослые его не берегут? Зачем нужны войны? Наша земля такая красивая и хрупкая, как хрустальный шар. Мы должны сохранить наш мир. Счастье в ней будет для детей. Этот мир сотворим, друзья, для всех на земле, для других и для себя. Где-то гибнут люди, слышим мы раскаты орудий. Пусть замрут они на радость земли. Должны твердо знать, что любовь не может лгать, что она дарит нам мечты и силы. Только с ней мы живем полной жизнью день за днем и хотим, чтоб тепла нам всем хватило.